बैक वाटर मीन्स नदी सागर की संग। রানী রানী ফিলিং আসছে। हेलो प्रॉन में फ्राई मिलेगा, तंदूरी मिलेगा, टिक्का मिलेगा, मसाला मिलेगा, देन चिल्ली प्रॉन मिलेगा, हनी चिल्ली प्रॉन मिलेगा। সকলকে আবারও ওয়েলকাম অঙ্গভঙ্গ চ্যানেলের আরেকটি ব্লগে। মন্দির দর্শন শেষ করেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম পুভার আইল্যান্ড দেখতে বা পুভার ব্যাকওয়াটার দেখতে। আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জেগেছে যে ব্যাকওয়াটারটি কী জিনিস, সেটি চলুন এই দাদার কাছ থেকে শুনে নেওয়া যাক। वेस्ट बंगाल पुणे। फिर पुणे। हाँ हाँ पुणे। नमस्ते। बैक वाटर मीन्स नदी सागर की संग। लेकिन ये नदी नहीं, इसके आगे ये तो सबसे बढ़िया नदी है। नदी का नाम है नैयार। नैयार नदी 35 किलोमीटर आगे पहाड़ से जड़ी बूटियों से आके अरब समंदर में जाएगा, समंदर वाला पानी नदी में आ जाएगा। हिंदी में उसको मिलन बोलते हैं, सागर की संगत, दोनों का मारा मारी फाइटिंग। गेट आउट द बीच एंड वर्ल्ड एंड सैंड, उनका फाइटिंग देखेंगे। जाने से पहले घर में बैठ के सिनेमा सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा मिसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, हिंदी में जितना लैंग्वेज का सिनेमा सीरियल का शूटिंग इधर ही होता है। वो कैसा कैसा जाएंगे वो थोड़ा बता देगा। यहाँ से शुरुआत करते इसका अंदर से जाएगा। मैंग्रोव वाले तो खाने का खैर ही नहीं, जंगल का खैर। यार गुड थिंग इज इनसाइड इन द रिवर। ये वेल्ड में सबसे बड़ा एक फिल्म आया था, मैडम सर देखा होगा, पुराना इंग्लिश फिल्म एनाकोंडा मूवी। दिस सेम प्लेस आल्सो हियर, दिस गोवा इनसाइड इन द रिवर। एक बड़ा गोवा है, गोवा के अंदर से जाएगा तो बाहुबली देखा होगा आपने, बाहुबली के जैसा सेम प्लेस है। इसका अंदर से आएगा, सूर्य का किरण आ जाएगा। शूटिंग करके जाते रास्ते में आपको बुला रहे हैं, हम ये देख लिया ऐसा प्लेस है। ये चारों तरफ पानी, सेंटर में पूरा होटल से, ये होटल के अंदर पूरा आप राउंड करते हुए आपको पूरा शूटिंग करके जाएगा। ये नारियल के पेड़ के अंदर से जाके शी शोड इज गेट ऑन द शी शोड पूरा ऐसा कवर करके इधर आ जाएगा। कन्याकुमारी केरला का बॉर्डर, ब्रिटिश पीपल आल्सो केम हियर, रिवर एंड मीटिंग प्लेस इन द फाइटिंग प्लेस इज बैक इन द मदर मेरी स्टैच्यू। वो भी देख जाते, अपने अपने जगह बैठ जाते चिड़िया पक्षी, उसका भी फोटो निकालते हुए। ये सबसे बढ़िया कन्याकुमारी में विवेकानंद जी के बाजू में खड़ा होकर त्रिवेणी संगम देखना पड़ता है, लेकिन आप भी इधर ही नेचुरली देख सकते हैं। कन्याकुमारी को इंडियन सागर नदी जाके उसमें ज्वाइन गेट डाउन ऑन द बीच 15 किलो मैक्सिमम 2 घंटा। আমরা ফাইনালি স্পেশালটাই নিলাম, যেটাতে রাজা রানীর মতন একটা ভাব নিয়ে যাওয়া যায়। দেখাই যাক কেমন লাগে। 4,500 মতন পড়লো। এই যে আমাদের বোট এসে গেছে, সিটগুলো দারুণ আছে কিন্তু। স্পেশাল বোট আমাদের। এখন 1.5 ঘন্টার মতো রাইড হবে, এখন 12:40 মতো। जब मैं बोल के ना एक कुआ, हाँ ज्यादा गहरा नहीं, ओनली 5 फीट। ओके से ये आइलैंड है, पुआर आइलैंड। हाँ 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 इनका बैक साइड है मेन रिवर है नैयार। ओके पुआर नैयार दो रिवर है, नैयार पर ज्यादा गहरा है 40 फीट। ओके ओके अभी हमारा विंटर सीजन है, जून जुलाई के टाइम में मानसून। ओके। थोड़ा ऊपर आएगा हाँ हाँ मानसून के टाइम में। से ऊपर हाँ। जून जुलाई के এখানে একটা প্রাইস লিস্ট দেওয়া আছে, আমাদের বোটটা একটু ডিফারেন্ট, সেই জন্য হয়তো রেটটা একটু বেশি। সামনের এই গাছটি আম গাছ। জেনারেলি গাছ ভর্তি আম দেখলে আমরা কতই না খুশি হই, ল্যাংড়া, হিমসাগর এসব কতই না প্রিয় আমাদের কাছে বলুন। কিন্তু এই আম গাছটির কথা শুনলে আপনারা অবাকই হবেন। এই আম কিন্তু মানুষে খায় না। আন্না আমাদের বলল এই আম জংলি আম, আর এর ভেতরে আছে ভয়ানক বিষ। এটি খেলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আপনারা হয়তো অনেকেই ভাবছেন এই আন্নাকে সাউথ ইন্ডিয়ায় সম্মানের সাথে বড় ভাই বা দাদাকে আন্না বলে ডাকা হয়। আম যে একটা পয়জনাস হতে পারে সেটা ফার্স্ট টাইম শুনলাম। দক্ষিণ ভারতে কেরালা রাজ্যের ত্রিভেন্দ্রম জেলার একটি গ্রাম হলো পুভার, যেটি বর্তমানে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামটি ত্রিভেন্দ্রমের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই দেখুন বোট দুলছে, রাঙা মাথায় চিরুনি। দূরে যে পাখিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হলো ওরিয়েন্টাল ডাটার। এটি অ্যাকচুয়ালি একটি জলচর পাখি। এর ঘাড়গুলি অত্যন্ত লম্বা এবং সরু হয়, এবং যখন এরা মাছ শিকার করে তখন কিন্তু জলের তলায় ডুবে থাকে, আর মাছ শিকারে কিন্তু এরা অত্যন্ত পটু হয়। আপনারা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন এই কিন্তু শিকারের জন্য ওত পেতে আছে, আর টুক করে দেখুন এখন জলে ডুব মেরেছে। হ্যাঁ এই যে দেখুন যাচ্ছে। কনফিউজ হয়ে যাবে কেউ খালি চোখে। হ্যাঁ সাঁতার তো তুমি জানোই, অসুবিধা নেই, পড়ে গেলেও চাপ নেই।
আমি এখানে দাদা বসতে বললেন একটা সামনে দিকে বুঝেছি। গলার আওয়াজ আর বেরোচ্ছে না তো, গিয়ে বসে তো পড়েছে কিন্তু ভয়ে ভয়ে অবস্থা খারাপ। না না আমি ভয় পাইনি। সেই আপনারা তো কিছুক্ষণ আগে শুনলেনই, আমরা এখন যে পজিশনে রয়েছি সেখানে জলের গভীরতা খুব একটা বেশি নয়, প্রায় 5 ফিটের কাছে। তো এখন আমরা যে জায়গায় মুভ করছি সেখানে জলের গভীরতা একটু হলেও বাড়বে। তবে এই পুভার আইল্যান্ড কিন্তু কেরালার সবচেয়ে শান্ত ব্যাকওয়াটার। হ্যালো, এই দেখুন পিছনে হ্যালো করতে করতে গেল। জন্মদিনের আগে একটা দারুণ ফিলিং। দারুণ ফিলিং। এইখানে এসে আমরা একটা পুরো ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের মধ্যে এসে আমরা, আর আমরা একটা সে ছোট্ট জলাশয়ের ভেতরে আছি। এইখানটা এসে দাদা আমাদেরকে ভিডিও করে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ দাদা, খুব সুন্দর গাইড। সেলফি ক্যামেরায়, ভিডিও ক্যামেরা এইভাবে করতে করতে নিজেদের তো করা হচ্ছে না সেইভাবে, এইভাবে আমরা ভাবলাম করি। তো একটুখানি রিস্ক নিয়ে এখানটাতে আমরা চলে এসেছি ভিডিও করার জন্য। খুব সুন্দর লাগছে। চলো, আমরা দুজনেই সাঁতার জানি না, তো এবার নামা যাক। চলো, থ্যাংক ইউ। এটা বাজপাতি মনে হয় এটি অনন্ত ভিক্টোরিয়া মার্থান্ডাম ক্যানেল অথবা সংক্ষেপে এভিএম ক্যানেল, যা 1800 দশকে কোভালাম এবং কন্যাকুমারীকে যুক্ত করার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিছু বেসরকারি রিসর্ট এবং হোটেল মালিকরা বেআইনিভাবে এটি দখল নিয়েছেন এই ক্যানেলটিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য। যেহেতু ক্যানেলের দুই ধারে ঘন পাতার গাছগুলি বেড়ে উঠেছে, সেজন্য সূর্যের আলো কিন্তু অনেক জায়গায় জলে পৌঁছায় না। আর একটা অন্য জায়গায় ঢুকছি, একদম সেই চাঁদোয়ার মতন বলে না, দেখুন এই জায়গাটা সেই চাঁদোয়ার মতন একটা সৃষ্টি করেছে গাছের। সোজা যাচ্ছি আমরা, দারুণ লাগছে। দেখুন এই সাইডে এটা নর্মাল বোট, যেটা আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম নেব। এই যে দেখুন পুরো যে ঘন জঙ্গলটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে দাদা আমাদের এক্ষুনি বললেন যে বিষধর সাপও আছে। অবশ্যই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, জঙ্গলি মানে জীবজন্তু তো এখানে থাকবে, এত ঘন জঙ্গল প্লাস এই যে এটা তো পুরো ব্যাক ওয়াটার না, মেন সাগর তো নদী বা এরকম টাইপের তো নয়, এই ধরনের জায়গায় এরকম থাকবে স্বাভাবিক। তবে এত গভীর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আমরা প্রথমবার এরকম একটা রাইড করছি। এই ট্রিপটা তো মনে হচ্ছে অনেক কিছুই নতুন হচ্ছে আমাদের। আমরা আবার এই জ্যাকেটটা পরে নিয়েছি। দাদা বললেন এবার এটা মানে লেস ডেপথের ছিল 5 ফিট, এবার মেন রিভারটা আসছে, তো সেটা আপনাদের দেখাই। একদম দেখতে পাচ্ছেন কতটা গভীর, আর ওইখানে দেখুন অনেক বোট ওইখানেতে আসছে ওই দিক থেকে। সরু রাস্তা ছাড়িয়ে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি নেয়ার নদীর কাছে, যেটি পুভারে আরাবিয়ান সাগরের সাথে একটি মোহনা ফর্ম করেছে। এর গভীরতা এই পুভার আইল্যান্ডে 33 ফিট। জলের বেশ ভালো রকম গভীর আছে, বোঝাই যাচ্ছে। আরে বাপরে, জল চলে আসছে। গোল্ডেন বিচ যেটা মনে হয় ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখান থেকে গোল্ডেন বিচ মনে হচ্ছে, গোল্ডেন চকচক করছে, গোল্ডেনের টাইপ। সমুদ্র শেষ হবার পরে যে একেবারে গোল্ডেন স্টার্ট হচ্ছে, অসাধারণ। দাদা আমাদের এটাও গাইড করে দিয়েছেন যে একেবারে গিয়ে বোটিং করে ফেরত আসার সময় আমরা এখানে গিয়ে, কারণ খাবার এখানে ইনস্ট্যান্ট রেডি হবে, তো আগে থেকে ওরকম বাসি টাসি খাবারের কোনো ব্যাপার নেই, ইনস্ট্যান্ট রেডি হবে। আমরা বলবো না, হ্যাঁ একদম একটা ফ্লোটিং রেস্টুরেন্ট।
এখানে বোটটা দাঁড়াবে। এই সিঁড়ি থেকে উঠে আমরা যাব, খাবারটা অর্ডার দিয়ে তারপরে এসে বোটিং টোটিং সব সেরে ফিরতি পথে খেয়ে তারপর যাব। এই যে দেখুন মেনু কার্ড দিয়ে দিয়েছে। वेज में खाएगा और नॉन वेज? নন ভেজ। नॉन वेज में हमारे पास फिश मिलेगा, प्रॉन मिलेगा, लैब क्रैब मिलेगा, আচ্ছা, वो स्क्विड है ना, स्क्विड नहीं मिलेगा। साथ खाने के लिए आपको चपाती, परोटा, नान, बटर नान, गार्लिक नान, चीज नान, राइस आइटम्स कुछ है तो राइस आइटम्स। এই রেস্টুরেন্টগুলো, এখানে তো আমাদের বোট আসছে ছাড়ার জন্য। বিচের ধারে চলে এসছে। 15 মিনিট টাইম দিয়েছে দাদা আমাদেরকে। বোটে করে এই বিচের সামনে আসার সময় একদিকে আরব সাগর, একদিকে নেয়ার রিভার এবং মাঝখানে গোল্ডেন স্যান্ড বিচ। দূর থেকে দেখে এটাই মনে হচ্ছিল মাঝখানে যেন একটা অদ্ভুত সোনালি রেখা তৈরি করে দিয়েছে। এই গোল্ডেন স্যান্ড বিচ নামের তাৎপর্য কিন্তু এখানেই। আমাদের কাছে ড্রোন নেই, তবে ড্রোন ভিউ দেখাতে পারলে, আপনাদের সাথে সেই জিনিস শেয়ার করতে পারলে খুবই ভালো লাগতো আমাদের। আপনাদের সাপোর্ট আর ভালোবাসা থাকলে সেই দিনটিও কিন্তু খুব একটা দূরে নয়। এর মানে কতটা ওয়াইড আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন, পুরো ব্যাকওয়াটার্সটা প্রচুর জল। বাপরে বাপ, আমরা কেরালায় এসে এতগুলো বিচ এক্সপ্লোর করে ফেললাম। এট এ টাইম এতগুলো বিচ এক্সপ্লোর করবো দড়ি দেওয়া আছে যাতে কেউ ওই দড়ির পরে না যায়। দূরে জলটা একটু কালার ডিফারেন্ট দেখতে পাচ্ছ, সামনে জলটা একটু গ্রিন টাইপের, দূরে একটু ব্লু টাইপের। চলো আমরা যাই আবার। চলো আমরা চলে এসেছি, এবার বোটে করে যাব লাঞ্চ করতে। বসে যাও আগে। আরে দাদা আমাদের খুবই ভালো। আমরা চলে এসেছি রেস্টুরেন্টের সামনে, খাবার অলরেডি অর্ডার দেওয়া আছে। রেস্টুরেন্টটা ভেতর থেকে কিছুটা এরকম দেখতে। আর আমরা এবার খাবো, লাঞ্চ করব। এই বাইরে একটা করিডোর মতো রয়েছে এইখানটায়, মানে ওপেন স্পেস, এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এত সুন্দর জায়গাটা, মন ভরে যাবে। কেন খুবই গরম এখন চলছে, তার মধ্যে এই ঠান্ডা হাওয়া, অপূর্ব অপূর্ব। অনেক বোট সব যা যারা খাওয়া দাওয়া করে লাঞ্চ করে সব ফিরছে, আমরাও বেশি টাইম নষ্ট করবো না। আমি ওই জন্যই যাচ্ছি না, না নোনতা জল দিয়ে মুখ পুরো নুন নুন হয়ে যাবে একদম। ওকে, আমাদের খাবার এসে গেছে, পেপার চিকেন আর স্টিম রাইস। খাবার অর্ডার করাই ছিল, স্টিম রাইস আসবে আর আমরা ফটাফট খেয়ে নেবো। দিয়ে ফিল করতে পারছো এটা বেসটা পুরো দুলছে একদম, ফ্লোটিং না। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, ওই রেস্টুরেন্টে আমরা খেলাম, আমরা যাচ্ছি আবার। দারুণ ছিল, কারি পাতার কোয়ান্টিটিটা বেশি ছিল। পেপার চিকেন আর রাইসে আমাদের হয়নি, আবার চাপাতি নিয়েছিলাম দুটো। ওই যে এরিয়াটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানটা একটু ডিভাইডেড আছে, এই জায়গাটা সমুদ্রের সাথে কানেক্ট হয়। দূরে যে বাড়িগুলি দেখতে পাচ্ছেন সেগুলি কিন্তু কোনো বাড়ি নয়, এগুলি ফ্লোটিং বা ভাসমান কটেজ। আপনারা পুভার আইল্যান্ডকে যদি আরও বেশি সময় ধরে এক্সপ্লোর করতে চান তাহলে কিন্তু এই কটেজগুলি অনায়াসেই বুক করতে পারেন। সিজন ওয়াইজ হয়তো রেটের হেরফের হতে পারে, তবে আমাদের খুব একটা আইডিয়া নেই কারণ আমরা এগুলি বুক করিনি। ট্রিপ অ্যাডভাইজার এই ধরনের নানান ওয়েবসাইট থেকে আপনারা এই সার্ভিসগুলি কিন্তু বুক করতে পারেন। প্রথম যে ঘরটা দেখছেন ওটা বললো ডাবল রুমওয়ালা, আর একদম শেষের যেটা ওই দিকে একদম শেষের ওটা নাকি সিঙ্গেল রুম। এই যে স্ট্যাচুটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে, এটার একধারে তামিলনাড়ু, একধারে কেরালা, নিচে চার্চ আছে। এটা এই যে একদম অন্যরকম একটা কনসেপ্ট।
দারুণ লাগছে। আমাদের একটা পোস্ট ওয়েডিং শুট চলছে, খুব ভালো লাগছে। প্রি ওয়েডিং করতে পারিনি, দুজনে খুব প্রান্তে ছিলাম, ব্যাক সাইডটা এত সুন্দর মানে গ্রিনারি রয়েছে, নাম প্রকাশ রয়েছে, খুবই ভালো লাগছে। দারুণ লাগছে। দাদা আমাদের সুন্দর 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 ভিডিও তুলে দিচ্ছে, আর একদম সে মাঝ সমুদ্রের মাঝে গ্রিনারির মাঝে একদম সাইডে এসে আমরা একটু ফটোশুট করার চেষ্টা অন্যরকম ফিলিং মনে হচ্ছে। করি। একটা বলার জিনিস, এই দিকটা হচ্ছে তামিলনাড়ু হ্যাঁ, ডিস্ট্রিক্ট, আর এই দিকটা হচ্ছে কেরালা। কেরালা। তো এটা একটা মানে দুটো সাইডকে ডিভাইড করছে। হ্যাঁ, ফিশিং এরিয়া আছে, ফিশারম্যানদের এরিয়া, এখন ফিশিং বন্ধ আছে Christmas 2-3 আছে দিন বলে। জন্য। হ্যাঁ, ক্রিসমাস বলে। দারুণ লাগছে, দারুণ। আবার লাইফ জ্যাকেট পরে নিতে হবে, হ্যাঁ, কারণ এবার আমাদের ফেরার পালা। দাদা আমাদের খুব ভালো ভালো ভিডিও করে দিয়েছেন দাদা। আমাদের সিরিয়াসলি এভাবে যে আমরা হ্যাঁ, শুট করবো আমরা কখনো ভাবিনি। তাও আবার কেরালাতে এসে সবাই প্রি ওয়েডিং শুট করে, আর আমরা গড টুর কান্ট্রি কেরালাতে এসে পোস্ট ওয়েডিং শুট করি। আমরা আবার পৌঁছে গেলাম দেখতে দেখতেই। এই যে এখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম। দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। কেমন লাগলো? না, ঘোরের মধ্যে আছে, আমাদের যেন ঘুমিয়ে পড়বে মনে হচ্ছে। তো চলুন এবার নামা যাক। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, फोटो भी काफी सारा अच्छा आ गया। তো এটা আমাদের বোট ছিল, দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। চলুন টাটা। আজকের ভিডিওটিও এখানেই শেষ করছি। কেরালা ভ্রমণের একটি অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দেবেন, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের একটি ভ্লগে।